రైట్గా హైదరాబాద్ ఉప్పల్ స్టేడియంలో ఆర్సీబీతో జరిగిన మ్యాచ్లో 256 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఇచ్చింది సన్ రైజర్స్. 256 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగింది రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు. ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మెన్ విరాట్ కోహ్లీ, వెంకటేష్ అయ్యర్ క్రీజులో ఉన్నారు. అంతకుముందు మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన ఎస్ఆర్హెచ్ బ్యాటర్లు విధ్వంసం సృష్టించారు. హోమ్ గ్రౌండ్లో చివరి మ్యాచ్ కావడంతో బౌండరీలతో అభిమానులను అలరించారు. 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 255 పరుగులు చేశారు. ఇషాన్ కిషాన్ 79, అభిషేక్ శర్మ 56, క్లాసెన్ 51 రన్స్తో హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. నితీష్ రెడ్డి 29, హెడ్ 26 పరుగులు చేశారు. ఆర్సీబీ బౌలర్లలో రసిక్ ఖాన్ 56 పరుగులు ఇచ్చి 2 వికెట్లు పడగొట్టాడు. హేజిల్వుడ్, భువీ తలా ఒక్కో వికెట్ తీశారు. హైదరాబాద్ ఉప్పల్ స్టేడియంలో ఆర్సీబీతో జరిగిన మ్యాచ్లో 256 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఇచ్చింది సన్ రైజర్స్. 256 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగింది రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు. ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మెన్ విరాట్ కోహ్లీ, వెంకటేష్ అయ్యర్ క్రీజులో ఉన్నారు. అంతకుముందు మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన ఎస్ఆర్హెచ్ బ్యాటర్లు విధ్వంసం సృష్టించారు. హోమ్ గ్రౌండ్లో చివరి మ్యాచ్ కావడంతో బౌండరీలతో అభిమానులను అలరించారు. 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 255 పరుగులు చేశారు. ఇషాన్ కిషాన్ 79, అభిషేక్ శర్మ 56, క్లాసెన్ 51 రన్స్తో హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. నితీష్ రెడ్డి 29, హెడ్ 26 పరుగులు చేశారు. ఆర్సీబీ బౌలర్లలో రసిక్ ఖాన్ 56 పరుగులు ఇచ్చి 2 వికెట్లు పడగొట్టాడు. హేజిల్వుడ్, భువీ తలా 1 వికెట్ తీశారు. తెలంగాణ పోలీస్ వ్యవస్థ దేశానికి ఆదర్శమన్నారు గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా. 40వ రైజింగ్ డే సెలబ్రేషన్స్ లో భాగంగా నిర్వహించిన క్లోజింగ్ సెరమనీ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. నేర నియంత్రణలో పోలీసుల సమర్థత అభినందనీయమన్నారు. సైబర్ క్రైమ్ కేసులపై వేగంగా స్పందించి వాటిని సమర్థవంతంగా అరికడుతున్నామని తెలిపారు గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా. सिर्फ एक संस्था की सफलता की कहानी नहीं है, यह अनुशासन, लगन, देश सेवा और बेहतरीन लीडरशिप की एक प्रेरणा देने वाली कहानी है। हमारे लोकतंत्र की सफलता हमारे संस्थानों पर ही निर्भर करती है। इनमें पुलिस का काम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुलिस ही कानून और जनता के भरोसे के बीच विश्वास और का एक मजबूत पुल होने का काम करती है। एक युवा नौकरी में तो आ सकता है, लेकिन उसे जनता के प्रति एक वफादार, जिम्मेदार और काबिल लोक सेवक बनाने का काम ऐसी बेहतरीन ट्रेनिंग अकादमी ही किया करती है। यहीं से अच्छे लीडर बनते हैं, यहीं संविधान का सम्मान करना सिखाया जाता है और यहीं से जनता की सेवा करने की सच्ची लगन पैदा होती है। आज जब यह अकादमी अपने 40 साल पूरे कर रही है, तो हम सिर्फ इसकी सफलताओं का ही नहीं, बल्कि अच्छे प्रशासन, देश की सुरक्षा और समाज में भरोसा जगाने में इसके बड़े योगदान का सम्मान कर रहे हैं। 1986 में बनी यह संस्था आज देश की सबसे अच्छी पुलिस ट्रेनिंग अकादमी में एक मानी जाती है। इसकी खास पहचान बन चुकी है। यहां से ट्रेनिंग लेने वाले हजारों अधिकारियों ने बड़ी हिम्मत, ईमानदारी और अपनी काबिलियत
इंसानियत के साथ समाज और देश की सेवा की है। Today lends today with dignity, stature and inspiration, and the gathering is even more greater for your presence. There is an old saying, buildings are constructed in years, but institutions are built across generations. Today, as we celebrate 40 years of this academy, we are not merely marking the passage of time. We are celebrating 4 decades of discipline, institutional memory, professional excellence, public service, and continuous reinvention. 40 years ago, an idea was planted. Today, that idea stands before us as one of the premier police training institutions in the country. The journey of this academy began in 1986 with the establishment of the erstwhile Andhra Pradesh Police Academy. From its modest beginnings at Ambarpet to its transformation into this integrated campus in Himayat Sagar, it has been a journey of transformation, it has a journey of growth and a journey of adapting to the changing architecture of policing while remaining firmly anchored to one enduring purpose: professional excellence in public service. And perhaps there could be no fitting name for this institution than Rajra Bahadur Venkat Ramareddy Garu, the legendary Kotwal of Hyderabad, whose life reminds us that the finest policing combines firmness with fairness, authority with empathy, and discipline with humanity. And the message that we are consistently giving these trainees is that the responsibility of the future policing is on their shoulders. Technology will evolve, crimes will evolve, and along with it, our trainees and our training has to evolve, but with the principles of integrity, courage, fairness, and humanity. హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్ లో నివాసంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో భేటీ అయ్యారు లంబాడా ప్రజాప్రతినిధులు. లంబాడీల ఆధ్యాత్మిక గురువు సంత్ శ్రీ సేవాలాల్ మహారాజ్ పేరుతో సంత్ సేవాలాల్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ నుంచి ఎస్టీ కమిషన్ను వేరు చేసి ప్రత్యేక హోదా కల్పించాలని కోరారు. సీఎంను కలిసిన వారిలో ఎంపీ బలరాం నాయక్, ప్రభుత్వ విప్ రామచంద్రు నాయక్, ఎమ్మెల్యేలు మురళీ నాయక్, రామ్దాస్ నాయక్, ఎమ్మెల్సీ శంకర నాయక్, మాజీ ఎమ్మెల్సీ రాములు నాయక్, అచ్చంపేట ఎమ్మెల్యే వంశీకృష్ణ, ట్రైకా చైర్మన్ బెల్లయ్య నాయక్ ఉన్నారు. బడ్జెట్ అవసరాలకు అనుగుణంగా అదనపు ఆదాయ వనరులను సమకూర్చుకోవడంపై అన్ని శాఖల అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని ఆదేశించారు ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క. బడ్జెట్ అంచనాలకు అనుగుణంగా నిధుల సమీకరణ జరగాలని స్పష్టం చేశారు. బడ్జెట్ లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి లీకేజీలను పూర్తిగా అరికట్టాలని, అందుబాటులో ఉన్న అన్ని రకాల ఆదాయ వనరులను పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు. ఇక హైదరాబాద్ సెక్రటేరియట్లో భట్టి అధ్యక్షతన రిసోర్స్ మొబిలైజేషన్ కేబినెట్ సబ్ కమిటీ ఉన్నత స్థాయి సమావేశం జరిగింది. ఇందులో మంత్రులు ఉత్తమ్, శ్రీధరబాబు పాల్గొన్నారు. సమావేశంలో రాష్ట్రంలో అదనపు ఆదాయ మార్గాల అన్వేషణ, వివిధ శాఖల ప్రగతిపై లోతుగా చర్చించారు. మే 28 నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెంచిన భూముల మార్కెట్ విలువలు అమల్లోకి వస్తాయన్నారు అధికారులు. దీంతో రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ ఆదాయం భారీగా పెరుగుతుందని చెప్పారు. పరిశ్రమల శాఖకు సంబంధించిన హిల్ టు పాలసీ గైడ్లైన్స్ సిద్ధమయ్యాయన్నారు. మున్సిపల్ శాఖ, హెచ్ఎండిఏ, పరిశ్రమలు, రిజిస్ట్రేషన్లు, మైనింగ్, రెవెన్యూ, రవాణా వంటి కీలక శాఖల్లో ప్రస్తుత వనరుల పురోగతి, రాబోయే రోజుల్లో సాధించవలసిన ఆదాయ లక్ష్యాలపై అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు మంత్రులు. రాష్ట్ర ఖజానాకు గండి కొడుతున్న అక్రమార్కులపై కఠినంగా వ్యవహరించాలని మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. హైదరాబాద్ పాత బస్తీ ఫలక్నామాలోని కాళీమాత ఆలయం విద్యార్థుల ఆశలకు నిలయంగా మారింది.
పరీక్షల్లో మంచి మార్కులతో పాస్ కావాలని కోరుకుంటున్నారు విద్యార్థులు. తమ హాల్ టికెట్లు, ఎంట్రన్స్ టెస్టులు, రెజ్యూములు, వీసా డాక్యుమెంట్ల కాపీల ముడుపులు ఆలయం చుట్టూ కట్టి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు. రోజు ఆలయం వద్ద విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు భారీ రద్దీ కనిపిస్తోంది. ఇదే అంశానికి సంబంధించిన మరింత సమాచారం మౌనిక అందిస్తారు. ఫలక్నామాలోని కాళికామాత ఆలయంలో ఉన్నాము. ఇది 100 ఏళ్ల చరిత్ర. ఇక్కడికి అనేక సమస్యలతో ఎంతోమంది భక్తులు వచ్చి ముడుపులు కడుతూ ఉంటారు. అందులో ఈ ఆలయం చాలా స్పెషల్గా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా యువత వచ్చి వాళ్ళ కెరియర్లో గ్రోత్ రావాలంటూ కూడా ముడుపులు కడుతుంటారు. అది చాలా డిఫరెంట్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. వాళ్ళ లోపల ఆలయంలో ఎలాంటి ముడుపులు కడుతుంటారు, ముఖ్యంగా భక్తుల కోలాహలం ఎలా ఉంది, దాంతోపాటు యువత నమ్మకం ఏంటో చూద్దాం. మనతో పాటు ఆలయకు సంబంధించిన పూజలను వాటితో మాట్లాడదాం. ముఖ్యంగా ఈ ఆలయం చాలా ప్రసిద్ధిగాంచిన ఆలయం. సో ఇక్కడ చాలా మంది వివిధ ప్రాంతం నుంచి వస్తూ ఉంటారు. ఆలయ ప్రాంగణం రాగానే చెట్లకి హాల్ టికెట్స్ కానీ రెజ్యూమ్ కాపీస్ కనిపిస్తున్నాయి. భక్తులకు ఏం నమ్మకం ఉంటుంది? ఎప్పటి నుంచి ఇక్కడ ఈ ఆనవాయితీ కనిపిస్తుంది? దాదాపు ఈ 75 సంవత్సరాల టెంపుల్ మేడం ఇది. ఇప్పుడు ఒక 4 years నుంచి డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది. ఇంకోటి భక్తులు చాలా వస్తున్నారు. ఇంకోటి ఇక్కడ ముడుపులు కడితే అనుకున్న కోరికలు ఏది ఉన్నా కూడా నెరవేరుతుంది అన్నమాట. ప్రతి ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు కానీ స్టూడెంట్స్ వచ్చి ఇక్కడ హాల్ టికెట్ కట్టడము, ఆ పెన్స్ తోటి అమ్మవారికి కాళ్ళకాడ పెట్టి తీసుకుపోవడము, వాళ్ళు ఎగ్జామ్స్ రాసిన తర్వాత మంచి రిజల్ట్ రావడము వచ్చిందంటే అప్పటి నుంచి ఆనవాయితీగా స్టూడెంట్స్ కానీ భక్తులు కానీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా ముడుపులు కడతారన్నమాట పాస్ కావాలని. అట్లా జాబ్ కోసం కానీ దాదాపు ఇక్కడ ముడుపులు సంతానం గురించి కానీ, మ్యారేజ్ గురించి కానీ, జాబ్స్ గురించి కానీ ఇట్లా ఈ విధంగా మొక్కులు ముడుపులు కట్టిన తర్వాత ఒక 5 వారాలు 5 అమాసాలు తిరగడం, 5 దర్శనం చేసుకోవడం జరుగుతుంది. దాని లోపలనే కోరిక నెరవేరుతుంది. నెరవేరిన తర్వాత అమ్మవారికి మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు. ఈ బియ్యం పోసుడు, ఆ వ్యక్తికి యాటను కూసుడు, అది విధంగా చేస్తుంటారు. చెప్పండి, ముఖ్యంగా ఇక్కడ భక్తులు వచ్చి అమ్మవారికి హాల్ టికెట్స్ కానీ, రెజ్యూమ్స్, వివిధ సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ ఇక్కడ అమ్మవారికి సమర్పించిన తర్వాత వాళ్ళ మొక్కులు తీరుతారు. ఎట్లా చెప్తారు, ఎట్లా హ్యాపీ అవుతారు ఇక్కడికి వచ్చినాక? ఇంకా అంటే అమ్మవారు మాయ. ఇంకా ఇక్కడ ఎన్నో సంవత్సరాలుగా కష్టపడుతున్న వాళ్ళకు కూడా అమ్మ తొందరగా వాళ్ళకి రిజల్ట్ ఇస్తుంది. ఇక్కడ మొక్కి ముడుపులు కట్టిన వాళ్ళు స్టేట్స్కి వెళ్ళడం జరిగింది. సంతానము, చదువు, స్టడీ పర్పస్, లేదా ఒళ్ళు బాగలేని వాళ్ళు, ఏదైనా వేరే చెడు దాంతో ఇబ్బంది పడే వాళ్ళకి అమ్మవారు ఇక్కడికి వస్తే చాలా రిలాక్స్ చేస్తుంది. అమ్మవారు సత్యం అదంతే. ఇక్కడ అంటే చదవడం అంటూ ఉండదు, వాళ్ళు కట్టి వెళ్ళిపోతారు కదా. వాళ్ళ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మేము దాన్ని రిఫ్రెష్ చేస్తాము అక్కడ. అదొక 2-3 monthsకి వాళ్ళ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ నెక్స్ట్ వేరే అంటే కాలేజెస్ కానీ ఏదైనా ఉంటాయి కదా, ఎంసెట్లు, నీట్లు, అవన్నీ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మేము క్లీన్ చేస్తాం. ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళకి కట్టే వాళ్ళకి మళ్ళీ ఒక ఛాన్స్ ఉండాలి కదా. సంతానం లేని వాళ్ళ సంతానంకి ఎటువంటి దోషము, కొంతమందికి సంతానం నాగదోషము అట్లా ఏమన్నా ఉన్నా కానీ కూడా ఇక్కడ గుమ్మడికాయ దీపాలు పెడతారు. ఎటువంటి చెడు నెగిటివ్ ఎట్లా ఉన్నా కానీ కూడా దీపాలు పెడితే పోతుంది. ఇక్కడ అమ్మవారికి అన్ని విధాలుగా సంతానం విధంగా కానీ ఏమంటారు బోనాలు, పెళ్ళిళ్ళు కానోళ్ళు అన్ని రకాలుగా మొక్కులు చెల్లించుకుంటే ఇక్కడ అన్ని రకాలుగా చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్ద వరకు వస్తారు. నోటి మాట లేని వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ వచ్చి చాలా మంది నోటి మాట వచ్చింది చాలా మందికి కూడా. ఇక్కడ స్టేట్స్కి వెళ్ళే వాళ్ళు వీసాస్ రావాలని, అక్కడ గ్రీన్ కార్డ్ రావాలని, అవన్నీ ఇక్కడ ఏదో అమ్మ చెయ్యని పని అంటూ లేదు. సహజము అన్ని ఆమె చేస్తుంది. కాకుండా ఒక 5 వారాలు 11 వారాల్లో తిరిగితే ఆ లోపు ఆమె సత్యం చూపించేస్తుంది ఎవరికైనా సరే. 15-20 years నుంచి పిల్లలు కాని వాళ్ళకు కూడా అమ్మ సంతానం ఇచ్చింది ఇక్కడ, ట్విన్స్. అది కూడా అట్లా ఉంటుంది. ఈ అమ్మవారి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే సంతానం కాని వారికి సంతానము, కళ్యాణం కాని వారికి కళ్యాణము, అన్ని విధాల ముడుపు విధంగా ప్రకారం అమ్మవారు కోరిన విధంగానే అన్ని సంతోషంగా ముందుకు సాగుతున్నాయి. కాబట్టి ఇంత జనాభా ఇంత సంతోషంగా ముందుకు సాగుతుందండి. నా పేరు జోగిని అనురాధ. ఇక అమ్మవారు అంటే అందరికి పనులు అవుతుంటాయి. చదువు విషయంలో అయినా కానీ, ఆరోగ్యం విషయంలో అయినా, ఏ విషయంలో అయినా పని అవుతుంది. కాబట్టి ఒక్కరికి మంచిగా అయితే ఇంకా నలుగురికి వాళ్ళు చెప్తారు. ఆ నలుగురు అనేది ఇంకా నలుగురు చెప్పి అట్లా తండాలుగా ఈ గుడికి రావడం జరుగుతుంది. చదువుకునేటోళ్ళు ఎవరైనా అంత ఎంతో ఇంటర్, డిగ్రీ, కాలేజ్, మళ్ళీ ఏదైనా పనులు అవ్వలేదని అనుకున్నా కానీ, ఏదైనా జాబ్ గురించి అయినా అని వస్తారు. గంట ముడుపులు అనేది కడతారు అమ్మవారికి. మళ్ళీ ఇంకొకటి చదువుకునేటోళ్ళు ఎగ్జామ్స్ అనేది ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో అయితే ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ మళ్ళీ 10th ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కదా, హాల్ టికెట్లు కూడా తీసుకుని వచ్చి కట్టుతారు. మళ్ళీ పాస్ కూడా అయ్యారు. గతంలో కూడా కడుతున్నారు. గతంలో కొబ్బరికాయ ముడుపులు ఉన్నప్పుడు కూడా కట్టేది. హాల్ టికెట్లు అనే ఎట్లని అంటే ఎగ్జామ్స్ టైంలలో వచ్చి హాల్ టికెట్లు అనేది కడతారు, ముడుపులు కూడా కట్టిపోతారు. ఇంకోటమ్మా లేదన్నా 2 ఏళ్ళ నుంచి నడుస్తుంది. వచ్చే భక్తులు ఇవి పెట్టడం చేయడము
వాళ్ళకు అలా మంచి అనిపించింది కాబట్టి వాళ్ళు ఇది పెడుతురమ్మా, పెట్టిరు చేసిరు. వాళ్ళు అంటే రెగ్యులర్గా వస్తారు, వాళ్ళు వచ్చి మంచిగా అది కాబట్టి అయ్యింది కాబట్టి ఇది ఉంది. మనం ఇంకా చూసుకోవచ్చు, ఇవే అమ్మవారికి భక్తి శ్రద్ధలతో ఎగ్జామ్స్లో పాస్ కావాలని, అనుకున్న ఉద్యోగం రావాలని, అనుకున్న స్టేట్స్లో వాళ్ళకి వీసా కావచ్చు, అక్కడ ఉద్యోగం రావాలని కూడా భక్తులందరూ కూడా ఇక్కడ అమ్మవారికి వాళ్ళకి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ కావచ్చు, జిరాక్స్లు, రెజ్యూమ్స్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఇక్కడ కట్టడం జరిగింది. ఇట్లాంటివి లక్షల్లో ఇక్కడ ఆలయం చుట్టూ కూడా కట్టడం జరిగింది. ఇక్కడ కట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు, కట్టడం ఉన్న వాళ్ళతో మాట్లాడదాం. సో ఏ క్లాస్ అవుతున్నావు, ఏ హాల్ టికెట్ కట్టినావు? 10th SSC బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ కట్టిన, రిజల్ట్ వచ్చింది. ఇక్కడనే ఓపెన్ చేసిన, మంచి మార్క్స్ అని పాస్. ఎవరు చెప్పారు ఇక్కడ కడితే మంచిగా అవుతుంది మీకు అని? అంటే అప్పుడు ఫస్ట్ మా తాత వాళ్ళకి అందరు ఇక్కడనే ఉండే, ఎక్కడనే కడుతుండే, ఇక్కడ ఒకసారి కడదాం ఇక. అంటే నాకు చదువు ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా కడితే పాస్ అవుతామని చెప్పి కట్టినాం. ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి అనుకున్నావు? ఇక్కడ కట్టినందుకు ఎన్ని వచ్చినాయి అనుకుంటున్నావు? ఫస్ట్ ఫెయిల్ అయితే అనుకునే కానీ పాస్ అయితే అయినా. ఈయన వచ్చి ఓపెన్ చేసిన రిజల్ట్స్ కూడా పాస్ అయినా. మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ఇంటర్లో కడతావా మురుపు? కడతా, అప్పుడు కూడా వచ్చి మన ఇంటర్లో కడతా. ఫస్ట్లో చూసినప్పుడు ఏమనిపించింది? నమ్మకం అనిపించిండేనా? నమ్మకం ఫస్ట్ ఏం మొక్కున్నాను అన్న అవుతుండే, ఇక అది కూడా ఒకటి అనుకుని ఓకే. నీ పేరేంటి? వర్షిత్. సో ఏ ఎగ్జామ్ రాసావు, ఏ హాల్ టికెట్ కట్టినావు? SSC బోర్డ్ ఎగ్జామ్ 10th క్లాస్ పాస్ అయినా. సో నార్మల్గా పిల్లలకి దేవుడి మీద అంత ధ్యాస ఉండదు కదా, సో నమ్మినవా ఇక్కడ అమ్మవారి కడితే నిజం అవుతుందని? నమ్మే వచ్చిన. ఎగ్జామ్స్ ముందు హాల్ టికెట్ వచ్చిన తర్వాతకి జిరాక్స్. హ్యాపీ, అమ్మవారిదే హ్యాపీ. 405. అప్పుడు మస్తు ఉండే, ఇంకా ఇప్పుడు తక్కువైనాయి. నేను ఫెయిల్ అవుతా అనుకున్నా ఫస్ట్. అయితే ఇక ఇక్కడ హాల్ టికెట్ కట్టంగానే ఇక మమ్మీ కూడా అన్నది పాస్ అవుతాయేమో రా అని. ఇక 490 అట్లా వచ్చినాయి ఇక్కడ కట్టినందుకు అని అనిపిస్తుంది నాకైతే. అమ్మా ఇక చెప్పలేము అది మాటల్లో, అది వేరే. ఇక నాకు అసలు ఏంది మ్యాథ్స్ సోషల్ అది రాకపోతుండే, హిందీ. ఇక నాకు 490 రాగానే నేనే షాక్ అయిపోయినా. నాకు అదే అనిపిస్తుంది. ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయింది, ఎంసెట్లో కూడా ర్యాంక్ రాదనుకున్నాను, కానీ ఇంటర్లో 900+ మార్క్స్ వచ్చినాయి, ప్లస్ ఎంసెట్లో మంచి ర్యాంక్ కూడా వచ్చింది. నేను 2 హాల్ టికెట్స్ కట్టినా. ఇక్కడనే ఉంటుంది. ఇది ఫస్ట్ టైం నేను రావడం ఈ గుడికి, అండ్ రీల్స్లో చూడడం తప్పితే ఇప్పుడు ఎప్పటి వరకు ఇక్కడికి రాలేదు. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వైబ్ మొత్తం డిఫరెంట్ ఉంది. ఇంతమంది అసలు రష్, అండ్ ఈ ముడుపులు ఇవన్నీ చూస్తుంటే మేబీ నా విష్ కూడా నిజమవుతుందని నమ్మకం కుదురుతుంది. నా లైఫ్ కెరియర్ కోసం ఓవరాల్గా మొత్తం మంచి అవ్వాలని చెప్పేసి వచ్చాను. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఎందుకంటే అమ్మవారు తన లాగేసుకుంటుంది, తెచ్చేసుకుంటుంది, ఇంకా అది అంతే. భక్తి భయం రెండు కలిసిన ప్రాంతమే ఈ ఫలక్నామా కాళికామాత ఆలయం. తమపై సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నా లేకపోయినా ఇక్కడికి వచ్చి అమ్మవారికి తమకు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ కావచ్చు, రెజ్యూమ్ కాపీస్ లేదా జిరాక్స్లు ఏవైనా కూడా అమ్మవారికి మొక్కు రూపంలో చెల్లిస్తే, మొక్కు రూపంలో కడితే తమ విశ్వాసం నిజం అవుతుందన్న నమ్మకం ఉంటుంది. అందుకే ఇప్పటికీ లక్షలాది మంది ఇక్కడికి వచ్చి ఈ జిరాక్స్లు కావచ్చు, దాంతోపాటు ఎగ్జామ్ సంబంధించిన హాల్ టికెట్స్ ఇవన్నీ కూడా అమ్మవారికి కట్టి తర్వాత మొక్కులు తీర్చుకుంటున్నారు. కెంపసన్ నగేష్తో మోనికా, హైదరాబాద్. డిజిటల్ సంబంధాలు ప్రతి నిమిషం బలపడుతున్న సమయంలో నిజ జీవిత సంబంధాలు క్షీణిస్తున్నాయి. ప్రత్యేకించి జంటల మధ్య వ్యక్తిగత సంభాషణలు తక్కువయ్యాయి. చెన్నైలో సన్ఫీస్ట్ నిర్వహించిన సర్వే ప్రకారం 53% మంది తమ భాగస్వామి కంటే ఫోన్తోనే ఎక్కువ సమయం గడుపుతున్నట్టు తేలింది. సన్ఫీస్ట్ మేరీ లైట్ తన క్యాంపియన్లో ఆసక్తికరమైన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. A simple, playful nudge, partnering with Swiggy to reach couples across Tamil Nadu. A divorce agreement, not from each other, but from their phones. స్విగ్గీ ఇన్స్టామార్ట్ భాగస్వామ్యంతో సన్ఫీస్ట్ బ్రాండ్ తమిళనాడులో 20,000కు పైగా జంటలను ఆశ్చర్యపరిచింది. వారి ఆర్డర్లతో, ఫోన్లతో డివోర్స్ అగ్రిమెంట్ అనే పత్రాన్ని ఇచ్చింది. లైఫ్ పార్ట్నర్తో ఫోటో తీసుకొని సైన్ చేయాలని సూచించింది. రెండవ స్టెప్లో డివోర్స్ యూరియర్ ఫోన్లోని సన్ఫీస్ట్ మ్యారీ లైట్ ను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ట్యాగ్ చేయాలన్నారు. ఇందులో ఎంపికైన జంటలకు స్విట్జర్లాండ్ ట్రిప్కు పంపిస్తామని తెలిపింది సన్ఫీస్ట్ మ్యారీ లైట్ యాజమాన్యం.
అనేక జంటల్లో ఫోన్ మూడవ వ్యక్తిగా మారిపోయిందన్నారు సన్ఫీస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ సూరజ్. ఈ కార్యక్రమంలో జంటలు ఫోన్లు పక్కన పెట్టి అర్థవంతమైన సంభాషణల ద్వారా తిరిగి కనెక్ట్ అవ్వాలని ప్రోత్సహించామని తెలిపారు. జంటలు తమ స్క్రీన్లను పక్కన పెట్టి ఎక్కువ సమయం మాట్లాడుకోవాలని ప్రోత్సహిస్తున్నామన్నారు సన్ఫీస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ హరికుమార్. Nadu. 53% of couples spend more time with their phones than with each other. Somewhere between the notifications in the newsfeed, the chai went cold, and so did the conversation. Sunfeast Marie Light has always been on that table, in those silences, and it decided that those moments were worth fighting for. A simple, playful nudge, partnering with Swiggy to reach couples across Tamil Nadu. A divorce agreement, not from each other, but from their phones. One signature. Phones went down. Eyes came up. And the moments that had been waiting finally got to happen. 20,000 couples across Tamil Nadu. One simple agreement. A quiet reminder that the best moments in life aren't on a screen. They're across the table, over chai and Marie Light, with someone who matters. Put the phone down. Pick up what matters. This is Marie Light. జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలోని ప్రతి మున్సిపల్ వార్డులో భారత రాజ్యాంగ ప్రతులను ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తామన్నారు కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ మైనార్టీస్ ఆర్గనైజేషన్ అధ్యక్షుడు మహేశ్వర్ రాజు. హైదరాబాద్ లక్డీకాపుల్లో ముఖ్య నాయకులతో సమావేశం నిర్వహించారు. సేవ్ కాన్స్టిట్యూషన్, సేవ్ ఇండియా నినాదంతో గ్రామ గ్రామం రాజ్యాంగం కార్యక్రమాన్ని చేపట్టామన్నారు. ప్రతి పౌరుడు భారత రాజ్యాంగాన్ని చదివి దాని విలువలను అర్థం చేసుకోవాలని సూచించారు మహేశ్వర్ రాజు. రాజ్యాంగం అనే ఏదైతే నిర్ణయం రవీంద్ర భారతిలో గత కొన్ని నెలల క్రితం తీసుకున్నామో దానికి కంటిన్యూగా ఈరోజు యాక్షన్ ప్లాన్ ప్రోగ్రామ్ మీటింగ్ ఈరోజు ఇక్కడ జరుగుతున్నది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే భారతదేశంలో మనువాదము అంబేద్కర్ వాదం మధ్యలో జరుగుతున్న ఈ పోరాటంలో మరి అందరికీ పేద బలహీన వర్గాలకు, మహిళలకు రాజ్యాంగం అనేది ఒక కవచం, రక్షణ కవచం. దాన్ని కాపాడడానికి, దాని అవగాహన బస్తీ బస్తీ, గ్రామ గ్రామం చేర్చడానికి కన్ఫెడరేషన్ ఈరోజు ప్రారంభం చేస్తుంది. ఇప్పుడు జిహెచ్ఎంసీలో 300 వార్డులు ఉన్నాయి. ఈ వార్డులలో ప్రతి వార్డులో కనీసం 5 రాజ్యాంగ పుస్తకాల ప్రతిలను ఫ్రీగా పంపిణీ చేయడానికి ఎట్లా యాక్షన్ ప్లాన్ అని ఈరోజు ఇక్కడ సమావేశమైనాం. అందరూ బస్తీల నుండి, అన్ని హైదరాబాద్ నుండి, అన్ని బస్తీలు, అన్ని వార్డుల నుండి ఇక్కడికి వచ్చారు. మరి దీనికి రాజ్యాంగ విలువలు మన ప్రజలకు మరి వాళ్ళ హక్కులకు తెచ్చడానికి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చేస్తాం. రాజ్యాంగం అంటే ఒక పుస్తకమే కాదు, ఇది భారతదేశం ఎలా నడవాలో, ఎలా చేయాలో, ఎవరు ఏం చేయాలనేది చేసేది. దాంతోపాటు ఇది బస్తీలలో, కాలనీలలో ఉంటే, ఒక లైబ్రరీలో ఉంటే అక్కడ ఉన్న యువకులకు పోటీ పరీక్షలకు కూడా ఇది పనిచేస్తుందని మా ముఖ్య ఉద్దేశం. 300 జూన్ 23కు మేము రవీంద్ర భారతిలో రాహుల్ గాంధీ గారికి పిలిపియడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. అట్లనే రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తే స్పా సెంటర్లు సీజ్ చేసి కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు సికింద్రాబాద్ డీసీపీ రక్షిత. హబ్సీగూడలోని పలు స్పా సెంటర్లలో ఆకస్మికంగా తనిఖీలు చేశారు. ఇతర అసాంఘిక కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయనే కోణంలో చెకింగ్ చేశారు. మసాజ్ సెంటర్లలో పనిచేసే సిబ్బందికి ఖచ్చితంగా సర్టిఫికెట్స్ ఉండాలని సూచించారు డీసీపీ రక్షిత. సికింద్రాబాద్ జోన్ లో ఒక స్పెషల్ డ్రైవ్ లాగా ఏర్పాటు చేశాం. సాయంత్రము ఆల్మోస్ట్ 4:30 నుంచి జరుగుతున్న ఈ డ్రైవ్లో ముఖ్యంగా మేము స్పాస్, ఫిట్నెస్ సెంటర్స్లో ప్రాపర్ వాళ్ళకి ట్రేడ్ లైసెన్స్ అన్ని ఉన్నాయా, వాళ్ళని ఎవరు పర్మిషన్స్ ఉన్నాయా, ప్రాపర్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయా, వాళ్ళు ఏమైనా లేట్ నైట్ ఆపరేట్ చేస్తున్నారా, లేదంటే ఎవరు ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎవరైనా అండర్ ఏజ్ ఉన్నారా, లేదంటే మైనర్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా, అది ఒక డ్రైవ్ లాగా ఈరోజు ఏర్పాటు చేశాము. సో ఇది ఆల్మోస్ట్ మన 5 డివిజన్స్, మహాంకాళి డివిజన్, చిక్కలూర డివిజన్, చిక్కడపల్లి, దెన్ ఓయూ డివిజన్ అండ్ ఈవెన్ అదర్ ఏరియాస్లో జరుగుతున్నాయి.
సో ఇప్పుడు అది కొనసాగుతుంది. సో ఎండ్ రిజల్ట్ ఇంకా మనకి తెలియదు, బట్ చాలా చోట్ల మేము చూసాము వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ట్రేడ్ లైసెన్సెస్ అన్నీ ఉన్నాయి, బట్ కొన్ని అక్కడ పర్మిషన్స్ లేదు. సో వీఆర్ గివింగ్ దెమ్ కొన్ని పర్మిషన్స్ కూడా ఎట్లా తీసుకుండాలి, ఈ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఉండాలి అని. ప్లస్ వాళ్ళకి కూడా చెప్పాము దట్ అన్ని ప్లేసెస్ లో CCTV కెమెరాస్ ఉండాలి. అండ్ వాళ్ళ క్లోజర్ టైం కూడా నార్మలీ బై 9 PM they should close it. No spa should operate beyond the closing times, and also they should not use it for any other activities. Plus cross massage kuda jaragakoodu. హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ సైబర్ క్రైమ్ విభాగం గోస్ట్ సిమ్ నెట్వర్క్ పై భారీ స్థాయిలో చేపట్టిన ఆపరేషన్ ఆక్టోపస్ 3.0లో కీలక పురోగతి సాధించింది. దేశవ్యాప్తంగా 13 రాష్ట్రాల్లో నిర్వహించిన ప్రత్యేక దాడుల్లో 66 మంది నిందితులను అరెస్ట్ చేసినట్టు హైదరాబాద్ సిపి సజ్జనార్ తెలిపారు. సైబర్ క్రైమ్ విభాగం చేపట్టిన ఆపరేషన్ ఆక్టోపస్ 3 వెర్షన్స్ సక్సెస్ అయ్యాయి. గతంలో మ్యూల్ ఖాతాదారులపై ఆపరేషన్ ఆక్టోపస్ 1.0, సైబర్ నేరాలకు సహకరిస్తున్న బ్యాంక్ అధికారులపై ఆపరేషన్ ఆక్టోపస్ 2.0, సైబర్ నేరాల్లో విస్తృతంగా వినియోగిస్తున్న ఘోస్ట్ సిమ్ వ్యవస్థపై ఆపరేషన్ ఆక్టోపస్ 3.0 చేపట్టినట్లు హైదరాబాద్ సిపి సజ్జనార్ వివరించారు. సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు గుర్తించిన 1194 ఘోస్ట్ సిమ్ కార్డుల ఆధారంగా 18 ప్రత్యేక బృందాలు వివిధ రాష్ట్రాల్లో 7 రోజులు దాడులు నిర్వహించారు. మొత్తం 544 సిమ్ కార్డులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అరెస్టైన వారిలో 44 మంది ఘోస్ట్ సిమ్ వినియోగదారులు, 20 మంది పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ ఏజెంట్లు, టెలికాం ప్రమోటర్లు, 2 సిమ్ సరఫరాదారులున్నారని చెప్పారు పోలీసులు. వీళ్లంతా దేశవ్యాప్తంగా నమోదైన 76 సైబర్ నేరాల్లో భాగస్వాములైనట్టు విచారణలో తేలింది. టెలికాం నెట్వర్క్ల వారీగా పరిశీలిస్తే అరెస్టైన POS ఏజెంట్లలో వొడాఫోన్ ఐడియాకు చెందిన వారు 10 మంది, ఎయిర్టెల్కు చెందిన వారు 7, జియోకు చెందిన వారు 3 ఉన్నారని తెలిపారు సిటీ సిపి సజ్జనార్. మనము ఆక్టోపస్ 3.0 స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో దాదాపు 10 రోజు ఆల్మోస్ట్ 13 స్టేట్స్లో మనము ఈ ఒక ఆపరేషన్ చేపట్టాను. సో దాదాపు 66 మందిని మనము అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ చీటింగ్ వీళ్ళందరూ కూడా పాల్గొన్నారు. దాంట్లో మనము ఐడెంటిఫై చేసింది 44 మంది గోస్ట్ సిమ్ హోల్డర్స్, అంటే పేరేమో వేరే వాళ్ళు, వాడేవాళ్ళు వేరే వాళ్ళు. సో వీళ్ళందరూ కూడా మనము అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. కొత్త సిమ్ తీసుకునేందుకు లేదా మొబైల్ నెంబర్ పోర్టబిలిటీ కోసం వచ్చిన వినియోగదారుల బయోమెట్రిక్ వివరాలను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని సజ్జనార్ తెలిపారు. నెట్వర్క్ సమస్య, సర్వర్ డౌన్, వేలిముద్ర సరిగ్గా పడలేదు అంటూ నమ్మించి 2-3 సార్లు బయోమెట్రిక్ తీసుకుని వినియోగదారులకు తెలియకుండా అదనపు సిమ్లను యాక్టివేట్ చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. మారుమూల గ్రామాలు, గిరిజన ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక క్యాంపులు నిర్వహించి నిరక్షరాస్యులు, పేదల ఆధార్ బయోమెట్రిక్ వివరాలు సేకరిస్తున్నారని చెప్పారు. ఈ ఒక 20 మందిలో ఎయిర్టెల్కి సంబంధించిన 7 అధికారులు ఉన్నారు. అట్లానే జియోకి చెందిన 3 ఉన్నారు. వోడాఫోన్ ఐడియాకు చెందిన 10 మందిని మనము ఈ ఒక POS ఏజెంట్స్ని ప్లస్ అదేవిధంగా టెలికాం ప్రమోటర్స్ని మనము అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. సో దాన్ని మనము ఛేదించడానికే ఈ ఆక్టోపస్ 3.0ని పెట్టడం జరిగింది. అక్రమంగా యాక్టివేట్ చేసిన సిమ్ కార్డులను వెంటనే ఈ సిమ్లుగా మార్చి విదేశాల్లో ఉన్న సైబర్ ముఠాలకు పంపిస్తున్నారని సిపి వివరించారు. దీంతో వారు భారతీయ మొబైల్ నెంబర్లను విదేశాల్లో నుంచే వినియోగిస్తూ వాట్సాప్, టెలిగ్రామ్ ఖాతాలు తెరిచి మ్యాట్రిమోనియల్, డేటింగ్ యాప్లలో నకిలీ ప్రొఫైల్స్ సృష్టించి అమాయకులను మోసం చేస్తున్నారని చెప్పారు. డిజిటల్ అరెస్ట్, సెక్స్టార్షన్ లాంటి నేరాలకు కూడా ఈ నెంబర్లనే ఉపయోగిస్తున్నారని చెప్పారు. చాలా మంది ఈ ఒక్క క్రైమ్లో ఇన్వాల్వ్ కావడం జరుగుతుంది. ఇట్లానే చాలా నంబర్స్ ఈ సెక్స్టార్షన్ కేసెస్ కావచ్చు, లేదా డిజిటల్ అరెస్ట్ కావచ్చు, లేదంటే డేటింగ్ యాప్స్లో కావచ్చు, అన్నీ కూడా మన ఇండియన్ నంబర్స్ ఇన్వాల్వ్ కావడం జరుగుతుంది. సో ప్రజలందరూ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి, ఇది ఒక చాలా ఊహాత్మకంగా ఈ ఒక్క క్రైమ్ జరుగుతుంది. ఇలాంటి మోసాలు జరుగుతూ ఉండటంతో ఎయిర్టెల్, జియో, వొడాఫోన్ ఐడియా సంస్థల ఉన్నతాధికారులతో సమావేశం నిర్వహించాలని డిసైడ్ అయింది పోలీస్ శాఖ. అలాగే డిఓటి, ట్రాయ్ లాంటి కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలతో కూడా చర్చించి కేవైసీ నిబంధనలను మరింత కఠినం చేయాలని కోరామన్నారు పోలీసులు. పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ ఏజెంట్లపై నిఘా పెంచడం, రియల్ టైం వెరిఫికేషన్ విధానం అమలు చేయడం, సైబర్ నేరాల్లో గుర్తించిన సిమ్లను వెంటనే డియాక్టివేట్ చేయడం లాంటి చర్యలు అవసరమని చెప్పారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించే ఏజెంట్లు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లను అన్ని టెలికాం నెట్వర్క్ల నుంచి బ్లాక్ లిస్ట్ చేయాలని సూచించారు.
.gov.in అని చెప్పి ఒక స్పెషల్ పోర్టల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మీరు ఇమీడియట్లీ దాన్ని విజిట్ చేయండి. మీరు విజిట్ చేస్తే మీకు తెలిసిపోతుంది మీ పేరుతో ఏమున్నావు. సో ఇమీడియట్లీ మీరు కన్సర్న్ టెలికాం ఆపరేటర్స్ చెప్పి ఇదంతా మీరు అది స్టాప్ చేయడానికి, బ్లాక్ చేయడానికి చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాం. ప్రజలు తమ ఆధార్ వివరాలు, బయోమెట్రిక్ సమాచారం, ఓటీపీలను ఎవరితోనూ పంచుకోవద్దని కమిషనర్ సజ్జనార్ హెచ్చరించారు. కేవలం అధికృత డీలర్ల వద్ద మాత్రమే సిమ్ కార్డులు కొనుగోలు చేయాలని సూచించారు. తమ పేరుపై ఎన్ని సిమ్ కార్డులు యాక్టివ్గా ఉన్నాయో కేంద్ర ప్రభుత్వం సంచార్ సాథి పోర్టల్తో తనిఖీ చేసుకోవాలన్నారు. సైబర్ మోసానికి గురైన వెంటనే ఆలస్యం చేయకుండా 1930 టోల్ ఫ్రీ హెల్ప్ లైన్ కు కాల్ చేయాలని లేదా సైబర్ క్రైమ్ వెబ్సైట్లో ఫిర్యాదు నమోదు చేయాలని సూచించారు. ఆస్ట్రో టూరిజం ఇప్పుడు ట్రెండ్గా మారిన టూరిస్ట్ స్పాట్. మనకు దగ్గరలోని మారుమూల ప్రాంతం నుంచి ఇతర రాష్ట్రాల్లోని సరస్సులు, సముద్ర ప్రాంతాల్లో ప్రయాణించవచ్చుంటున్న నిర్వాహకులు సెల్ ఫోన్ సిగ్నల్, పొల్యూషన్ లేని స్వచ్ఛమైన గాలినిచ్చే ప్రాంతాల్లో పర్యటించడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు పర్యాటకులు. అలాంటి ప్రాంతాల్లో ఆరు బయట, ఇంటి మిద్దె మీద ఆకాశంలోని చుక్కలను చూస్తూ ప్రకృతిలోంచి వచ్చే స్వచ్ఛమైన శబ్దాలను ఎంజాయ్ చేయటమే ఆస్ట్రో టూరిజం. పగటిపూట తిరిగే సాధారణ పర్యాటకానికి భిన్నంగా రాత్రి వేళలో ఆకాశాన్ని చూస్తూ గడపడమే ఆస్ట్రో టూరిజం ప్రధాన ఉద్దేశం. లదాఖ్లోని ఖగోళ శాస్త్ర శిబిరాలు, గుజరాత్ ఎడార్లలోని రాత్రి ఆకాశ యాత్రల వంటి వినూత్న అనుభవాల పట్ల యువత ఇప్పుడు ఆసక్తి చూపుతోంది. నక్షత్రాల కింద నిద్రించడం, ప్రకృతి నిశ్శబ్దాన్ని ఆస్వాదించడం వారికి సరికొత్త ఉత్తేజాన్ని ఇస్తోంది. ఉరుకులు పరుగుల జీవితం, నిరంతరం ఒత్తిడికి గురిచేసే సాంకేతికత నుంచి ఉపశమనం పొందాలని కోరుకుంటున్నారు నేటి తరం. ఆస్ట్రో టూరిజం నల్లని ఆకాశంలో నక్షత్రాలను, ఉల్కపాతాలను చూడడం, కాంతి కాలుష్యం లేని చీకటి ఆకాశ ప్రదేశాలను సందర్శించడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశం అంటున్నారు నిర్వాహకులు. ఆస్ట్రో టూరిజం అనేది పూర్తిగా టెలిస్కోపిక్ పరిశీలన, ఉల్కపాతాలు, ఖగోళ శాస్త్ర పర్యటనలు వంటి వినోదాత్మక కార్యకలాపాలపై ఉంటుంది. డార్క్ స్కై ప్రదేశాలకు డిమాండ్ పెరుగుతుంది. నక్షత్రాలను గమనించడానికి ఎక్కువ సమయం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్లతో బిజీగా ఉండే నేటి తరం ప్రశాంత యాత్రలపై ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఐసాల్లో వర్క్ చేస్తాను. చిన్నప్పుడు మిద్దె మీద పడుకొని చుక్కల్ని చూసుకుంటూ పడుకునే వాళ్ళం. అప్పుడు చాలా చల్లగా ఉండేది వాతావరణం. కానీ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఇప్పుడు డస్ట్ పొల్యూషన్ వల్ల స్టార్స్ అంతా మంచిగా కనపడదు ఇప్పుడు. సో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు గో బ్యాక్ టు ద చైల్డ్హుడ్ మెమరీస్ అండ్ సీ ది స్టార్స్ అండ్ స్లీపింగ్ అండర్ ద స్టార్స్ విల్ బి రియలీ అమేజింగ్ యాక్చువల్లీ. సో ఇఫ్ సమ్మన్ ఈజ్ ఆర్గనైజింగ్, ఐ థింక్ ఐ వుడ్ లైక్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ దట్ యాక్చువల్లీ. భారత్లో తక్కువ కాంతి, కాలుష్యం ఉండే ప్రదేశాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. లదాఖ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని స్పితిలోయ, గుజరాత్లోని రాన్ ఆఫ్ కచ్, కర్ణాటకలోని కూర్గ్, మహారాష్ట్రలోని కొన్ని గ్రామీణ ప్రాంతాలు నక్షత్రాలను వీక్షించే పర్యాటకులను ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తున్నాయి. నేను ఐటీ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తాను. చిన్నప్పుడు ఇంట్లో అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు టెర్రస్ మీద పడుకునే వాళ్ళం సమ్మర్ హాలిడేస్ అప్పుడు స్టార్స్ అవి కనిపించేవి. ఇప్పుడు సిటీ లైఫ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఫర్ వెరీ లాంగ్ టైమ్ నౌ. అసలు ఆప్షనే లేదు. ఆల్మోస్ట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఐవ్ ఎవర్ సీన్ మోర్ దెన్ 2-3 స్టార్స్ స్కైలో. సో చాలా మిస్ అవుతాము. ఐ థింక్ ట్రిప్స్ ఎవరైనా ఆర్గనైజ్ చేస్తే లైక్ సిక్కిం, లడాక్ లేదా అయినా లోకల్ విలేజెస్లో ఎక్కడైతే ట్రాఫిక్ తక్కువ ఉంటుందో అప్పుడు మళ్ళీ ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి ఉంటుంది. చేస్తే అప్పుడు చాలా చైల్డ్హుడ్ మెమరీస్ అన్నీ వస్తాయి. విల్ బీ వెరీ నైస్. ఖగోళంలో జరిగే అద్భుతాలను చూస్తూ విశ్వంలో మన ఉనికి ఎంత చిన్నదో గ్రహించేలా చేసే ఈ పర్యాటకాన్ని చూడాలని సూచిస్తున్నారు ఆస్ట్రో టూరిజం నిర్వాహకులు. భూగర్భ జలాలను పెంచేందుకు వాడే ఇంకుడు గుంతలు భారీగా కురుస్తున్న కుంభవృష్టి వర్షాలకు తట్టుకోలేకపోతున్నాయి. 1-2 గంటల్లో కురిసిన వానలకు ఇంకుడు గుంతల నిండి నీరంతా వృధాగా పోతుంది. దీంతో ఈ సమస్యకు చెక్ పెడుతూ ఎంజీఆర్ఐ సంస్థ కొత్త ప్రయోగంతో ముందుకు వచ్చింది. రెయిన్ గార్డెన్ పేరుతో క్షణాల్లో భూమిలోకి నీరు ఇంకిపోయే విధంగా సాంకేతిక అభివృద్ధి చేసింది. వర్షపు నీటిని భూగర్భంలోకి పంపించే ఇంకుడు గుంతల విధానం 2 దశాబ్దాల క్రితమే ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది. కానీ ఇన్నేళ్లుగా 1-2 గంటల్లోనే కుంభవృష్టి కురుస్తోంది. ఆ నీటిని ఇంకుడు గుంతలు పీల్చుకునే సమయం లేక అధిక శాతం వృధా అవుతోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో హైదరాబాద్లోని ఎన్జీఆర్ఐ చేపట్టిన రెయిన్ గార్డెన్స్ ప్రయోగం విజయవంతమైంది.
నేలలో నీటి వ్యాప్తి సామర్థ్యం గంటకు 100 మిల్లీలీటర్ల కంటే ఎక్కువ నమోదయ్యే చోట అధిక నీటిని నిల్వ చేయవచ్చని తెలిపారు అధికారులు. 2D ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టివిటీ టోమోగ్రఫీ సర్వేతో నేల స్వభావాన్ని గుర్తిస్తామన్నారు శాస్త్రవేత్తలు. ఎన్జీఆర్ఐలో 9 ఇంకుడు గుంతలతో రెయిన్ గార్డెన్స్ ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. ఒక రెయిన్ గార్డెన్ నిండితే మరో దానిలోకి నీళ్లు వెళ్లేలా చిన్న కాలువలతో లింక్ చేశామన్నారు. ఒకసారి వర్షం పడితే ఒక గుంత 20,000 లీటర్లను నిల్వ చేస్తుందని తెలిపారు శాస్త్రవేత్తలు. హైదరాబాద్ లాంటి సిటీస్లో గ్రౌండ్ వాటర్ డిమాండ్స్ డే బై డే పెరిగిపోతున్నాయి. వీటికి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ మేనేజ్మెంట్. గ్రౌండ్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలంటే మనం గ్రౌండ్ వాటర్ రీఛార్జ్ చేయాలి. సో మనకి సిటీస్లో క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల రీసెంట్గా ఏంటంటే రెయిన్ఫాల్ ఈవెంట్స్ చాలా ఫాస్ట్గా షార్ట్ స్పెల్ రెయిన్ఫాల్స్ ఉన్నాయి. సో వాటిని క్యాప్చర్ చేయడానికి రెయిన్ గార్డెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఉపయోగపడతాయి. ఎన్జీఆర్ఐలో ఉన్న రెయిన్ఫాల్ అంతా కూడా రన్ ఆఫ్ని మేము కలెక్ట్ చేసి ఒక 9 పాయింట్స్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. ఒక్కో గుంతలో 3 పొరలు ఉంటాయని, పైన అడుగున్నర ఖాళీగా ఉంటుందని తెలిపారు శాస్త్రవేత్తలు. దాని కింద ఇసుక, కంపోస్ట్ మట్టి వేయటంతో వర్షపు నీటిని వేగంగా పీల్చుకుంటుందన్నారు. రెండో పొరలో దొడ్డు ఇసుక ఉండటంతో నీటిని వడపోస్తుందని తెలిపారు. మూడో పొరలో గులకరాళ్లు వేయటంతో వర్షపు నీటిని తాత్కాలికంగా నిల్వ చేస్తుందన్నారు. ఇక్కడి నుంచి నీరు నెమ్మదిగా భూగర్భ పొరల్లోకి చేరి జలమట్టం పెరుగుతుందన్నారు శాస్త్రవేత్తలు. ఈ 9 పాయింట్స్లోంచి ఆ వాటర్ని ఏంటంటే రీఛార్జ్ చేయడానికి వాడుకుంటూ ఒక స్పెషల్ డిజైన్ అనమాట. ఈ రెయిన్ పాండ్స్ బేసికల్లీ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈచ్ పాండ్ ఒక డిఫరెంట్ లేయర్స్ మేము కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. సాయిల్, తర్వాత బోల్డర్స్, ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తాయంటే ప్రాపర్గా రీఛార్జ్ అయ్యి లోపలికి వెళ్ళడానికి ఉపయోగపడతాయి. దాంతోపాటుగా మేము కొన్ని ప్లాంట్స్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఇవన్నీ కూడా స్పెషలైజ్డ్ ప్లాంట్స్. ఎన్జీఆర్ఐలో ఇంకుడు గుంతల తవ్వకంతో 1.5 మీటర్ల మేర భూగర్భ జలమట్టం పెరిగిందని తెలిపారు శాస్త్రవేత్తలు. మారిన పరిస్థితులకు అనుగుణంగా రెయిన్ గార్డెన్స్ ఏర్పాటు చేశామన్నారు. 2 ఏళ్లలో 2.3 మీటర్ల భూగర్భ జలమట్టం పెరిగిందని తెలిపారు. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాల ప్రాంగణాల్లో స్మార్ట్ సిటీ ప్రాజెక్టుల్లో రెయిన్ గార్డెన్స్ ఏర్పాటు చేయవచ్చన్నారు ఎన్జీఆర్ఐ అధికారులు. CSR NGRI, National Geophysical Research Institute. This is one of the CSR laboratories having the pioneer in groundwater exploration and management groundwater. So we have now established one R&D facility for groundwater management and also the recharge facility, which has been we have been working on this for last many years, and now we have proved that this is scientifically very important for groundwater recharge, especially in urban areas where the depletion of water is there, as you know, and most of the rainwater, storm water are having the runoff and it has lost. So such type of facility is very important, especially for urban area, and it can be replicated, it can be again duplicated in other places of cities where we have a scarcity of water. పడిపోతున్న గ్రౌండ్ వాటర్, నీటి ఎద్దడిని నివారించడానికి రెయిన్ గార్డెన్స్ అవసరం అంటున్నారు ఎన్జీఆర్ఐ శాస్త్రవేత్తలు. పెరుగుతున్న పట్టణీకరణ, నగరాల్లో కురుస్తున్న అకాల వర్షాలకు ఈ ప్రయోగం ఉపయోగపడుతుందన్నారు. నగరానికి మంచినీళ్లు అందించే ప్రధాన పైప్ లైన్లు ఎక్కడో ఒక చోట పగిలిపోతూనే ఉన్నాయి. హిమాయత్ సాగర్, ఉస్మాన్ సాగర్, మంజీరా లైన్లు దశాబ్దాల కిందట వేయటంతో భారీగా లీకేజీలు జరుగుతున్నాయి. ఒక్కసారి పైప్ లైన్ దెబ్బతింటే 24 గంటల నుంచి 48 గంటల పాటు నీటి సరఫరా నిలిచిపోతుంది. వేసవిలో ఇప్పటికే నీటి కొరతతో ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రజలకు ఈ లీకేజీలు మరింత కష్టాలు తెచ్చిపెడుతున్నాయి. అయితే ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారంగా పాత పైప్ లైన్ల స్థానంలో కొత్త లైన్లు ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది ప్రభుత్వం. హైదరాబాద్ నగరానికి హిమాయత్ సాగర్, ఉస్మాన్ సాగర్, మంజీరా ప్రాజెక్టుల నుంచి నీటిని తరలిస్తున్నారు. 60 నుంచి 100 ఏళ్ల కిందట వేసిన పైపులు ఇప్పుడు శిథిలావస్థకు చేరుతున్నాయి. ఎండలతో నీటి ఒత్తిడి పెరిగి పైపులు పగిలిపోతున్నాయి. ఎయిర్ వాల్వులు ఎగిరిపోవడం, జాయింట్లు తెగిపోవడం, పైపులు బ్లాస్ట్ అవుతున్నాయి. దీంతో వేల లీటర్ల నీరు వృధా అవుతోంది. పైప్ లైన్ మరమ్మతుల కోసం 1-2 రోజులు నీటి సరఫరా నిలిపివేస్తున్నారు అధికారులు. దీంతో నగరంలోని పలు కాలనీల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వేసవి కాలంలో ఇప్పటికే నీటి వినియోగం పెరిగి సరఫరా అంతరాయం మరింత సమస్యగా మారుతోంది. ట్యాంకర్ల కోసం ప్రజలు ఎదురు చూడాల్సి వస్తోంది. అపార్ట్మెంట్లు, హాస్టళ్లు, చిన్న వ్యాపారాలు నీటి కొరతతో ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి.
హైదరాబాద్ నగరానికి జంట జలాశయాల నీళ్లు సరిపోయిన పరిస్థితుల్లో నగర విస్తరణను దృష్టిలో పెట్టుకుని 1965లో మంజీరా ఫేజ్ 1 ప్రాజెక్టును ప్రారంభించింది అప్పటి ప్రభుత్వం. సంగారెడ్డి జిల్లాలోని మంజీరా నది నుంచి నగరానికి నీటిని తరలించేందుకు 1500 mm సామర్థ్యం గల PSP పైప్ లైన్లు ఏర్పాటు చేశారు. అనంతరం పెరుగుతున్న జనాభా అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని 1981లో మంజీరా ఫేజ్ 2 ప్రాజెక్టును పూర్తి చేశారు. కలాబ్గూర్ ప్రాంతం నుంచి నగరానికి అదనపు నీటిని తరలించేందుకు మరో భారీ పైప్ లైన్ నిర్మించారు. ప్రస్తుతం ఈ 2 దశల ద్వారా ప్రతిరోజు సుమారు 164 మిలియన్ లీటర్ల నీరు నగరానికి సరఫరా అవుతోంది. అయితే ఆ కాలంలో వేసిన పైపులు ఇప్పుడు పూర్తిగా పాతబడిపోవడంతో తరచూ లీకేజీలు ఏర్పడుతున్నాయంటున్నారు అధికారులు. సడన్లీగా సింగూరు పైప్ లైన్ ఏదైతే బ్లాస్ట్ అయిందో ఓల్డ్ది 40-50 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఓల్డ్ లైన్ 2-3 మీటర్లు అది డ్యామేజ్ అయింది. అది రిపేర్ చేయడానికి మనకు 13-14 గంటలు పట్టింది. అది చేసి మళ్ళీ వాటర్ని సప్లై చేసే లోపున సడన్లీగా ప్యానిక్ అయిపోయి ట్యాంకర్స్ బుక్ చేయడం జరిగింది. సో ఇలాంటి సందర్భంలో కొద్దిగా పబ్లిక్ అంతా కూడా కోఆపరేటివ్గా ఉండాలి, జాగ్రత్తగా పొదుపుగా వాటర్ వాడుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇంతమందికి 1,30 లక్షల జనాభాకి ఇంత ఏరియాకి వాటర్ సప్లై అనేది మనం కొన్ని వందల కిలోమీటర్ల నుంచి తీసుకొస్తున్నాం. వాటిని కొంచెం పొదుపుగా జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి. మనకున్న లైన్స్ లిమిటేషన్స్ అనేది ఫిక్స్డ్. సో అంతకంటే 1 లీటర్ కూడా ఎక్కువ తీసుకురాలేము. మనం 24 గంటలు 365 రోజులు పంపులు ఆన్ చేసే ఉంచుతున్నాం. ఒక్క రోజు కూడా మనం వాటిని ఆఫ్ చేసే పరిస్థితి లేదు. సో అట్లా కొన్ని 40-50 సంవత్సరాల నుంచి కూడా నడుస్తున్న పంపులున్నాయి. పైపుల లీకేజీ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం కోసం చర్యలు ప్రారంభించింది ప్రభుత్వం. 100 ఏళ్ల నాటి ఉస్మాన్ సాగర్ కాండ్యూట్ స్థానంలో కొత్త పైపుల నిర్మాణానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. 280 కోట్ల వ్యయంతో ఆధునిక సాంకేతికతో కొత్త పైప్ లైన్ను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు. ప్రస్తుతం ఉన్న పాత పైపుల స్థానంలో మన్నికైన కొత్త లైన్లు ఏర్పాటు చేయడంతో నీటి లీకేజీలను తగ్గిస్తామన్నారు అధికారులు. మీరన్నట్టు సింగూరులో వాటర్ని కొంత రిపేర్ కోసం కిందికి వదలడం వల్ల మనకి స్టోరేజ్ కెపాసిటీ తక్కువ ఉంది. సో ఈ మంత్ ఎండింగ్ వరకు సరిపోతుంది. మంత్ ఎండింగ్కి మనము ఎమర్జెన్సీ పంపింగ్కి వెళ్ళిపోతాము. ఆ ఎమర్జెన్సీ పంపింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు కొద్దిగా లోపలికి వెళ్ళి వాటర్ని డ్రా చేస్తూ ఉంటాము డెడ్ స్టోరేజ్లోకి వెళ్ళి. సో అది కూడా ఒక 1.5 మంత్ వరకు సరిపోతుంది మనకి ఎప్పుడు కానీ వాటర్ డిమాండ్ జూలై తర్వాత తగ్గుతుంది. మా ట్యాంకర్స్ డిమాండ్ కానీ అవి కానీ వర్షాలు పడిన తర్వాత 15 రోజుల నుంచి నెల రోజుల తర్వాత మనకి ట్యాంకర్ డిమాండ్ తగ్గుతూ ఉంటుంది. 70 ఏళ్ల క్రితం వేసిన పైప్ లైన్స్ ప్రెజర్ తట్టుకోలేక బ్లాస్ట్ అవుతున్నాయన్నారు జలమండలి ఎండీ అశోక్ రెడ్డి. పాత పైప్ లైన్ కావడంతో ఫుల్ ప్రెజర్లో నీళ్లను పంపు చేయలేకపోతున్నామని తెలిపారు. మంజీరాతో పాటు ఉస్మాన్ సాగర్ నుంచి నగరానికి కొత్త పైప్ లైన్లు వేయడానికి ప్రణాళికలు రెడీ చేశామన్నారు అశోక్ రెడ్డి. కొత్త పైప్ లైన్ల నిర్మాణం, మంజీరా ఆధునీకరణ ప్రాజెక్టులతో లీకేజీలు, నీటి వృధా జరిగిందంటున్నారు జలమండలి అధికారులు. దీంతో నగర ప్రజలకు అంతరాయం లేని తాగునీటిని చేస్తామన్నారు. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా బుల్లెట్ ట్రైన్ కళ సాకారమవుతుందన్నారు రైల్వే అధికారులు. హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు, ముంబై, చెన్నై నగరాలకు బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రాజెక్టు తెచ్చేందుకు కేంద్రం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిధిలో ప్రతిపాదించిన హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్లో హైదరాబాద్, పూణే, ముంబై ప్రాజెక్టు కీలక దశకు చేరుకుంది. సర్వే పూర్తి కావడంతో పాటు DPRను కూడా రెడీ చేశారు. బుల్లెట్ ట్రైన్ హైదరాబాద్ నుంచి ఇతర నగరాలకు నడపనున్నారు రైల్వే అధికారులు. నేషనల్ హై స్పీడ్ రైల్ కారిడార్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసి బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రాజెక్టులను చేపడుతోంది రైల్వే శాఖ. హైదరాబాద్ నుంచి ముంబై, బెంగళూరు, చెన్నైకి 3 ప్రాజెక్టులకు DPRలు సిద్ధం చేస్తోంది. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా ఈ 3 హై స్పీడ్ రైళ్ల ప్రాజెక్టులు త్వరలోనే ప్రారంభమవుతాయని తెలిపారు అధికారులు. రీసెంట్ బడ్జెట్లో మరొక 7 హై స్పీడ్ రైల్ కారిడార్స్ని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బడ్జెట్లో అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ని బేస్ చేసుకుని 3 హై స్పీడ్ రైల్ కారిడార్స్ రాబోతూ ఉన్నాయి. ఒకటి ముంబై టు హైదరాబాద్ టు పూణే, ఫర్దర్గా ముంబై, అలాగే హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నై, హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు. సో ఈ 3 కారిడార్స్ రాబోతూ ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ ఎందుకంటే సెంట్రల్లీ లొకేటెడ్ అయి ఉండడము, అందులో ఒక మేజర్ ఒక మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా అవడం వల్ల సో ఇది అంటే ఈ 3 కారిడార్లకు ఒక సెంటర్ పాయింట్గా రాబోతా ఉంది. హైదరాబాద్ నుంచి ముంబై వరకు హై స్పీడ్ రైలు మార్గం నిర్మించనుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఈ కారిడార్లో మొత్తం 671 కిలోమీటర్లు ఉంటుందన్నారు. హైదరాబాద్ టు చెన్నై హై స్పీడ్ రైల్ కారిడార్ 664 కిలోమీటర్లు, హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు కారిడార్ 626 కిలోమీటర్లు ఉంటుందని తెలిపారు. హైదరాబాద్ టు చెన్నై, హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు కారిడార్లు సర్వే దశలో ఉండగా హైదరాబాద్ టు పూణే, ముంబై మార్గానికి DPR సిద్ధమైందని తెలిపారు అధికారులు. DPR డిఫరెంట్ దశల్లో ఉన్నాయి.
ఆల్రెడీ హైదరాబాద్ టు పూణే ఫర్దర్గా ముంబై ఇది నేషనల్ హై స్పీడ్ రైల్ కారిడార్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు ఒక సంవత్సరం క్రితమే ఈ డిపిఆర్ని ప్రిపేర్ చేసి అక్కడ ఫర్దర్గా అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి అప్రూవల్కి ఉంచారు. అయితే దీంట్లో అంటే మేజర్ పోర్షన్ మహారాష్ట్రలో ఉంటుంది, ఒక 15 to 20% లెంత్ వచ్చేసి తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉండబోతా ఉంది. బుల్లెట్ ట్రైన్ స్టేషన్లను అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో నిర్మించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధమవుతున్నాయి. ఒక్కో స్టేషన్కు భవనాలు, పార్కింగ్, ఇతర సదుపాయాల కోసం సుమారు 247 ఎకరాల భూమి అవసరమవుతుందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరింది NHSRCL. ఈ ప్రాజెక్టులో మొత్తం 101 వంతెనలు నిర్మించనున్నారు. ప్రాజెక్టు ప్రారంభ సంవత్సరంలోనే రోజుకు 61,000 మందికి పైగా ప్రయాణిస్తారని అంచనా వేస్తున్నారు అధికారులు. మెట్రో సిటీస్ని కనెక్ట్ చేయడంతో పాటు ఎన్ రూట్లో కూడా ఇంపార్టెంట్ మీడియం టౌన్స్ని కూడా ఇది కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కూడా మనకు ఒక గ్రోత్ సెంటర్స్, గ్రోత్ హబ్స్ లాగా అవబోతూ ఉంటాయి. చిన్న చిన్న స్మాలర్ టౌన్స్ కూడా ఈ హై స్పీడ్ రైల్ కనెక్టివిటీలో భాగం అవ్వడం వల్ల అక్కడ కూడా అంటే ఫాస్టర్ మూవ్మెంట్ అవ్వడం వల్ల అది ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, బిజినెస్ పరంగా కావచ్చు, ఇలా రకరకాలుగా ఆ ఫాస్టర్ కనెక్టివిటీ అన్నది ఆ ఏరియాను ఒక గ్రోత్ సెంటర్ లాగా డెవలప్ చేసేసి అవన్నిటిని కూడా ఏదైతే ఇప్పుడు బిగ్ మెట్రో సిటీసే గ్రోత్ పోల్స్ లాగా డెవలప్ అయి ఉన్నాయో ఈ స్మాలర్ టౌన్స్ కూడా చాలా వృద్ధిలోకి రావడం. హైదరాబాద్ కు వచ్చే బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రాజెక్టు రవాణా రంగంతో పాటు ఆర్థిక అభివృద్ధికి కూడా తోడ్పడుతుందని తెలిపారు రైల్వే అధికారులు. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా ప్రతిపాదిస్తున్న హైస్పీడ్ రైలు కారిడార్లతో ప్రధాన నగరాల మధ్య ప్రయాణ సమయం భారీగా తగ్గుతుందని తెలిపారు. హైదరాబాద్లో మెట్రో రైల్ 2వ దశకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతులు కీలకంగా మారాయి. పాత బస్తీలో ఆస్తుల సేకరణ, రోడ్ల వెడల్పు, పాత భవనాల కూల్చివేతలు తుది దశకు చేరుకున్నాయి. MGBS నుంచి ఫలక్నామా వరకు మెట్రో విస్తరణ పనులకు గ్రీన్ సిగ్నల్ వస్తే పనులు మొదలవుతాయని తెలిపారు అధికారులు. హైదరాబాద్ పాత బస్తీలో మెట్రో నిర్మాణం కొన్నేళ్లుగా పెండింగ్ లోనే ఉంటుంది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక ఓల్డ్ సిటీ మెట్రో ప్రాజెక్టును చేపట్టింది. ఆస్తుల సేకరణకు స్థానికులు ముందుకు రావడంతో చారిత్రక ప్రదేశాలు, ఆలయాలు, పవిత్ర స్థలాలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా మెట్రో రూటును డిజైన్ చేసింది ప్రభుత్వం. 90% వరకు భవనాల కూల్చివేతలు పూర్తయ్యాయని, వాటర్ వర్క్, ఎలక్ట్రిక్ పోల్స్ తొలగింపు, ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల పనులు చేపట్టాలని తెలిపారు అధికారులు. త్వరగా పనులు మొదలు పెట్టాలని కోరుతున్నారు స్థానికులు. ज़रूरत है स्टूडेंट्स के लिए, डेली वर्क जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक रहता बहुत ज़्यादा, इसीलिए अपने को ओल्ड सिटी में लाना ज़रूरी है. मेट्रो ये प्रोग्राम्स करना चाहिए हमारी कंट्री, हमारी सिटी को डेवलप करने के लिए. ऑटोज़ भी जल्दी नहीं मिलते, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता स्टूडेंट्स को भी, जॉब करने वालों को भी. मेट्रो रहेगी तो क्या आसानी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आसानी होगी. अगर ये एरिया में आए तो बहुत ज़्यादा सहूलत होती है, लोगों को भी आसानी होती सफ़र करने के लिए. लोगों को ऑटो, बस ये इसमें सफ़र नहीं करना पड़ता. మెట్రో నిర్మాణానికి 50% రాష్ట్రం, 50% కేంద్రం ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఇప్పటికే నెక్స్ట్ చేపట్టే 2వ దశ ప్రాజెక్టును కేంద్ర అనుమతి కోసం ఇప్పటికే డిపిఆర్ను పంపింది. మెట్రో భూసేకరణను వ్యతిరేకిస్తూ స్థానికులు కోర్టులను ఆశ్రయించడంతో ఆస్తుల పంచాయతీ కొలిక్కి రాలేదు. దీంతో కోర్టు పరిధిలో ఆస్తుల అంశం కారణంగా కొంత ఆలస్యం అవుతోందంటున్నారు అధికారులు. మెట్రో आने के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, हर एक के लिए अच्छा रहेगा, ट्रैफिक भी थोड़ा कम हो जाएगा और जल्दी काम हो गया तो बहुत अच्छा रहेगा. अभी तो थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है ट्रैफिक का, उसका अभी रोड बेंडिंग तो हो गया मगर काम नहीं चालू हुआ ना, इसके तरफ से क्या है थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. नाइट में ट्रैफिक अभी गर्म है, ट्रैफिक नहीं है, रात में बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता. పాత బస్తీ అభివృద్ధికి మెట్రో ప్రాజెక్టు ఎంతో ఉపయోగపడుతుందంటున్నారు స్థానికులు. ప్రధాన సమస్య అయిన ట్రాఫిక్ సమస్యలకు చెక్ పడుతుందని తెలిపారు. వ్యాపారులు, ఉద్యోగస్తులు, విద్యార్థులు మెట్రోలో ఇతర ప్రాంతాలకు సులభంగా ప్రయాణించవచ్చన్నారు. डेवलपमेंट का काम तो अच्छा है, चल रहा है. सुनिए आप, थोड़ा जो है अभी क्या हो गया, तो अभी इस मामले में डिले हो गया. इलेक्ट्रिक के पोल हटना है, फिर लोग जो है अपनी साइडों को फिनिश कराना है, थोड़ा सा डिले है. और जो शालीबंडा रोड है उसका काम स्टार्ट हुआ अभी, ये तो ऑलरेडी हो चुका है. इमली में मुगलपुरा ये तो ऑलरेडी हो गया है. अभी इसमें इलेक्ट्रिसिटी का काम है और जो है ना सारे जो है सहूलत होंगी, ब्रिजें पड़ेंगी, जब मेट्रो चलेंगे तो इसमें ट्रैफिक बहुत कम हो जाएगी, डेवलपमेंट आएगा.
మెట్రో ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి నిధులు విడుదల చేయాలని కేంద్రాన్ని కోరుతోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. నిధుల సేకరణ, ఆస్తుల కోర్టు కేసులు క్లియర్ అయితే ఈ ఏడాదిలోనే నిర్మాణ పనులు చేపట్టే అవకాశం ఉందంటున్నారు అధికారులు. క్రెడిట్ కార్డు ఉంటే చేతిలో డబ్బులు ఉన్నట్లే. కార్డు లిమిట్లో కావాల్సింది కొనుగోలు చేసి డబ్బులు తర్వాత కట్టుకోవచ్చు. ఈ వెసులుబాటుతో క్రెడిట్ కార్డుల వినియోగం భారీగా పెరుగుతోంది. గత ఏడాది 570 కోట్ల రూపాయల లావాదేవీలు జరిగినట్లు బ్యాంకులు చెబుతున్నాయి. దీంతో డెబిట్ కార్డుల వినియోగం భారీగా తగ్గిందని తెలిపింది ఆర్బీఐ. దేశంలో ఒకవైపు క్రెడిట్ కార్డు లావాదేవీలు పెరుగుతుంటే మరోవైపు డెబిట్ కార్డు ట్రాన్సాక్షన్ అదే స్థాయిలో తగ్గిపోతున్నాయి. 2021లో 216 కోట్లుగా ఉన్న క్రెడిట్ కార్డు లావాదేవీలు 2025 నాటికి 570 కోట్లకు పెరిగాయని ఆర్బీఐ తెలిపింది. డెబిట్ కార్డు లావాదేవీల సంఖ్య 2021లో 408 కోట్ల రూపాయలు ఉంటే 2025 నాటికి 133 కోట్లకు పడిపోయింది. డెబిట్ కార్డు లావాదేవీల సంఖ్య 7.4 లక్షల కోట్ల నుంచి 4.5 లక్షల కోట్లకు తగ్గింది. యూపీఐ, డిజిటల్ వాలెట్లు, క్రెడిట్ కార్డుల వాడకం పెరగడమే కారణమంటున్నారు బ్యాంక్ అధికారులు. క్రెడిట్ కార్డుల ఆఫర్లకు ఆశపడి అతిగా ఉపయోగిస్తే భారీ వడ్డీలు చెల్లించాల్సి వస్తుందంటున్నారు ఎక్స్పర్ట్స్. క్రెడిట్ కార్డ్ అనేది యూజ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మనిషికి 20,000 శాలరీ ఉందనుకో, వాడు ఏం చేస్తుండు, వాడి ఆశలకు వెళ్ళిపోయి హద్దు దాటేసి దాన్ని ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఉండాలి, నాకు బ్రాండెడ్ బట్టలు ఉండాలి, బ్రాండెడ్ చెప్పులు ఉండాలి, నా బైక్ ఏమైనా అయింది నేను చేంజ్ చేసుకోవాలి, మూవీ రిలీజ్ అయింది నేను చూడాలి, కుతూహలం. ఆ కుతూహలం ఎక్కువైపోయింది జనాలలో. ఇవాళ ఏం పని చేయడం కూడా క్రెడిట్ కార్డు ఇచ్చేస్తారు. ఇది ఏమైపోతుందంటే దరిద్రమో, దీనివల్ల దరిద్రమే. ఏదో ఒక 2 నుంచి 3% మంచి, ఒక 10% మంచి, 90% నిరుపయోగమే. అవసరం ఉన్నప్పుడు వాడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెట్రోల్కి ఎవడియాడు దేనికైనా ఖర్చులకు, ఆ పెట్రోల్ మందం వాడుకోండి. దేనికి అవసరం, గ్రాసరీ లేదు ఇమీడియట్ మనకు కావాలి, దానికి వాడుకోండి అంతే. క్రెడిట్ కార్డుని సరైన మార్గంలో తమ స్థాయికి మించకుండా వాడితే లాభాలున్నాయంటున్నారు నిపుణులు. తమకు నెలకు ఎంత ఆదాయం వస్తుందో దానికి తగ్గట్టే ఖర్చు చేయాలని సూచిస్తున్నారు. క్యాష్ బ్యాక్ తో పాటు స్పెషల్ ఆఫర్స్ కూడా వస్తాయంటున్నారు. ఎమర్జెన్సీలో చేతులు డబ్బులు లేనప్పుడు క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఉపయోగపడతాయని తెలిపారు. క్రెడిట్ కార్డు వాడటం అంటే ఒక ఆస్పెక్ట్లో మంచిదే. ఎప్పుడు మనకు ఎంతవరకు కావాలి, దేనికైతే యూసేజ్ ఉంది అన్నంతవరకు మనం యూసేజ్ చేసుకున్నప్పుడు, అండ్ మనం యూసేజ్ చేసుకుంది మనం కట్టుకోగలిగినంత కెపాసిటీ మనకు ఉన్నప్పుడు వాడుకోవచ్చు, నష్టమైతే లేదు. బట్ కాకపోతే ఏమవుతుందంటే వస్తాయి కడదాము అనే ఒక ఆస్పెక్ట్లోకి మనం వెళ్తే మటుకు ఇబ్బంది పడతాం. ఒక్కొక్కసారి లిమిట్స్ ఆఫ్ ద క్రెడిట్ లిమిట్స్ ఎక్కువ అవడంతో ఏమవుతుందంటే ఒకసారి పే చేయాల్సిన అమౌంట్ వాళ్ళు పే చేయనప్పుడు అది కంటిన్యూస్గా అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ అవుతుంది. అదొకటి. అండ్ ఇంకొకటి ఏమవుతుందంటే బేసికల్గా ఎవరి దగ్గర కూడా వాళ్ళ యొక్క ఇన్కమ్ తగ్గ బ్యాలెన్స్ ఉండకపోవటం అప్పుడు వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా క్రెడిట్ కార్డ్ని డిపెండ్ అవుతూ ఉంటారు. క్రెడిట్ కార్డులో తీసుకున్న అప్పును సమయానికి తిరిగి చెల్లిస్తే ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవంటున్నారు. వినియోగదారులు ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిదని సూచిస్తున్నారు ఎక్స్పర్ట్స్.